صل وسلم وبارك عليه. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معين أجل الألباب المحسوس بأسرب الألقاب الراكي إلى حضر المالك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما نوى نور ظهور الشمس خسالا في سماء الجلالة خرج به منصوب الجليل لنكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة، فإن نور المنصور والسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدن أمه مشرورا أملأ به الكون نورا وأكبره يتيما وأطهره وأهل بيته التطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز الأرض طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وجدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فحره وفضله إلى نهاية تمام حمله. ولما ارتد بها الدرب بإذن رب الخلاق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
رسول الله صلوات
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti, kita simak awal daripada kegiatan malam hari ini diawali dengan bacaan suratul Fatihah, lalu dengan membaca berarti terus baca maulid. Mudah-mudahan kesemuanya dengan apa yang kita baca Allah kasih ganjaran baik buat kita semua. Wabil khusus doa-doa dan niat-niat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersingkatnya ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, kita baca Fatihah, wabil khusus baca pengarang daripada kitab Safinatul Najah, yaitu Habib Salim bin Sumair. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Ada hadhihi mufamiyah dan khususan sahibatul Safinatul Najah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الصلاة تغنتي من ذلة العالم. إن الكبائر في الغفران كالذنب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفسنا تقنطي من ذلة العالم. إن الكبائر في الغفران كالذنب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على رحمة ربي حين يقسمها تعدي على حسب الغفران كالذنب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Kemarin kita sampai di selesai alamatul bulugh, tanda-tanda daripada sekarang kita lanjut ke fasal yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala bi ulum fi al-adab
Faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun yaitu fasal-fasal furudul wudu, fardunya atau rukun-rukun wudu. Sittatun itu ada 6. Faslun furudul wudu sittatun. Al-awwalu yang pertama an-niyatu yaitu niat. As-tsani yaitu yang kedua ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi membasuh wajah. Dari mana bagian basuhan wajahnya? Bagian wajah itu memang nih, sampai sini di bagian wajahnya. Terus ini ada bagian wajah. Awas kalau tentang wajah di sini doang. Makanya di sini wajah ada belang orang wudhunya benar. Ya, bagian wajah itu ada sampai sini. Niat itu yaitu niat. Semua perilaku, semua tindakan-tindakan dalam kita melaksanakan ibadah. Nih, dengerin. Gantian kita ngobrolnya. Dengerin. Ntar pulang nggak ngerti, nggak bisa, jangan salahin tempat ngajinya ya. Salahin diri sendiri yang tidak mau mendengarkan, yang tidak mau mencatat atau menulis, yang tidak mau melihat. Tadi di awal kan di kelas itu fasal daripada fardu-fardunya wudu. Ada berapa? Yang pertama tadi apa? An-niyatu, niat. Niatnya yang bagaimana? Niat wudu gimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari pada bulan. Ingat, setiap kali kita melakukan ibadah selalu pasti diawali dengan niat. Niat itu bagaimana? Muqtaronan bi fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Semua jenis yang udah ada di dalam fikih, ente belajar ilmu fikih kemana-mana, kuncinya cuma satu. Ketika kita mau melakukan ibadah harus diawali dengan niat. Niatnya bagaimana? Muqtaronan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu ketika kita ingin melakukan sesuatu diucap berbarengan dengan apa yang kita lakukan. Itu niat namanya. Lain sama orang yang besok pagi hari apa? Sabtu. Besok pagi saya mau berangkat ke sekolah. Ngomongnya dari sekarang. Itu bukan niat. Itu azam, cita-cita yang mau dilakukan nanti. Paham nggak? Paham nggak? Sesuatu hal yang mau dilakukan nanti diucap di saat itu belum dinamakan nih. Tapi yang dimaksud itu adalah azam. Apa itu azam? Cita-cita. Nanti saya akan seperti ini. Nanti saya akan seperti itu. Ya masalahnya. Nanti saya akan begini. Nanti saya akan begini. Itu baru azam. Lain dengan niat. Kalau niat, sesuatu hal yang dilakukan, perbuatan yang dikerjakan dibarengi dengan ucapan. Ucapan itu dibarengi dengan tindakan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillah. Di bagian mana ketika kita mengucapkan niat itu? Di bagian ketika ghuslul wajhi, di waktu kita membasuh muka. Diucap itu dengan berbarengan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghar
Fardulillah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardulillah ta'ala. Lalu as-salis yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh atau mengusap kedua tangan, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Gimana caranya? Nih, kalau air keran dari atas nih ambil, tuh, sampai sini, puter, tuh. Atau lagi rasa maka dari sini dari atas. Kenapa ambil dari sini? Biar nanti air keran semua nih yang ada di kuku ikannya semua masuk air tuh. Tuh, sambil diusap ya, diusap semua bagian, diusap diputer. Tuh, tuh. Itu cara membasuhnya, mengusapnya seperti itu. Jangan mau orang punya wudhu asal jebak jadi aja. Siapa itu? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Apa tadi yang pertama? Al-awwalu, ya. Lalu yang kedua as-tsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Dan ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan hingga siku. Ar-rabi'u yang keempat itu mas'u syai'in minar ra'si, mengusap bagian kepala. Caranya bagaimana mengusap bagian kepala? Coba Mas Ahmad contohin. Ya, Mas Ahmad bisa kan ya? Bagaimana Mas Ahmad caranya Mas Ahmad? Nah, lihatin. Diusap, namanya diusap, paham diusap? Ya, biar menjaga daripada kehati-hatian. Cara mengusapnya begitu tadi. Ambil air ambil. Jangan terlalu boros menggunakan air ketika berwudu. Ngerti nggak? Jangan terlalu boros menggunakan air ketika berwudu. Itu akan menjadi haram. Ketika hal yang haram itu terus dilakukan, jadi dosa. Dengan ketahuan nauzubillah dari gara-gara itu kita masuk neraka. Nauzubillah waliyadzubillah. Ambil air nih. Makanya Kalau wudu di masjid tuh, air jangan semua dibuka sampai mancur kemana-mana. Dikit-dikit aja. Biar keluarnya tuh banyak-banyak air. Ambil tuh air. dari diambil, diusap nih dari sini. Dari tadi batas kepala, batas muka kalau batas muka. Ya ujung-ujung rambut pokoknya ya. Tahan di sini. Oke. Terus nih. Tarik lagi keluar nih. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua bagian sebenarnya apa namanya yang dianjurkan gimana? Nih, bagian dalam apa namanya rambut bagian dalam. Ya, rambut bagian dalam. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, khawatir namanya rambut kan orang ada yang tebal, ya ada yang memang kebetulan botak tipis, rambut memang ada 2 biji adanya di ujung. Ya. Sama begitu, yang botak itu tuh harus diusap. Jangan diusap begini, jangan. Iya, harus mengenai daripada kulit kepala. Kalau apa namanya
yang di bagian yang diusap tadi itu udah kesentuh air, ada rasanya pasti di kepala kan? Ya, rambut itu kalau tiba begitu doang kan suka nggak kerasa. Nah itu apa yang harus sampai ke kulit kepala? Biarin nggak apa-apa. Dimuncurin kepalanya. Ya awal sekalian mandi. Sah, cuma kan hasil khawatir jadi kemakruhan karena menggunakan air yang terlalu banyak. Bagaimana kalau yang dicat rambutnya? Makanya orang tuh kalau belajar cara berwudu yang benar, kenapa orang tuh rambut dicat, kulit ditato ya? Ada nggak orang yang kepalanya ditato? Padahal dia orang Islam. Berarti kan dia melaksanakan sholat ya? Terus air wudhu masuk atau kagak? Kalau tato udah pasti kagak. Tato yang benar-benar tato ya. Tapi kalau apa namanya pewarna rambut itu sekarang kan ada dua modelnya. Ada yang memang permanen, ya kan? Ada yang juga temperatur sementara. Ada juga pewarna rambut yang memang masuk air kan? Ada kan? Pewarna rambut yang bisa apa namanya masukkan air ada kan? Aku gunakan yang bisa masukkan air. Wah ini doang yang keren nih, cuma dia nggak bisa masukkan air. Jangan. Lu mau sholat sama aja. Orang pengen melaksanakan sholat dia nggak wudhu. Bisa? Hah? Bisa nggak? Orang melaksanakan sholat dia nggak berwudhu yang nggak bisa. Nggak jadi sah sholatnya karena wudhunya saja sudah tidak sah. Jadi masuk ke syaitnya menaruh rasa. Al-khatisu lalu yang kelima khuslur rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain sampai mata kaki. Mana mata kaki? Mata kaki mana? Ya. Kalau belakang tumit, kalau belakang tumit. Hah? Iya, di atas mata kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Makanya hitungannya nih, kalau kaki ini kan mata kaki ada berapa sih? Hah? Biasanya sebelah kanan kan agak tinggi. Ya. Biasanya sebelah kanan agak tinggi nggak? Kaki. Mata kaki yang sebelah yang di pinggir. Yaitu di atas mata kaki. Mau afdolnya yang mana lagi? Nih sampai sini. Sampai ke lutut. Kalau mengikuti sunnahnya, kalau mengikuti sunnah Nabi sampai ke lutut. Jadi membasuh kedua kaki sampai enggak atau sampai di atas mata kaki. Afdolnya sunnahnya mengikuti sampai ke lutut. Oh iya. Lalu yang terakhir as-sadisu, yang keenam adalah at-tartibu. Apa sih tertib itu? Hah? Tertib itu teratur. Yang pertama dari niat, terus usul wajah, yang tiga usul dari ma'al mirfaqaini, basuh kedua tangan sampai siku, lalu yang keempat ar-rabi'u masuk syai'in ar-rasyi, basuh bagian kepala, lalu yang kelima Ghuslur rijlaini ma'al mirfaqaini, membasuh bagian kedua kaki sehingga mata kaki. As-sadisu tartib, yaitu tertib. Jadi berurutan niat, apa namanya,
basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Jangan niatnya di ujung, jangan basuh wajahnya di awal, niatnya belum, jangan. Itu meninggalkan kalau nggak tertib berarti nggak sah. Itu rukunnya daripada berwudu. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji pada malam hari ini, khususnya buat saya, akhirnya buat kita semua. Ya silakan. Kalau gatal di tengah jalan ya wudu lagi. Yakin, nggak masalah. Yang penting punya keyakinan bahwa ilmu yakin kita nih yakin bahwa wudu kita masih ada, nggak masalah. Maaf, misalnya contoh, kita lagi di perjalanan nih, di jalan mau jalan ke masjid, ceritanya nih. Iya, kita nggak kerasa ngintip kotoran tuh nggak kerasa. Tapi karena merasa yakin, ya, karena merasa punya keyakinan, wudu kita itu sampai di masjid nih, nggak ada masalah. Karena ada keyakinan. Kecuali kadang kan kita kalau kemana-mana makanya afdolnya nih bagus nih kalau ke masjid kemana-mana nih. Kita dari rumah mau ke masjid, datang nih ke kamar mandi masjid dulu cuci kaki. Kalau kejadiannya dia nginjek kaki. Kalau dia nggak sengaja nyenggol yang bukan muhrim, ya sah. Orang kita nggak tahu, kita yakin wudu kita masih terjaga, nggak masalah. Ya kalau tahu ya di wudu lagi, udah tahu kalau kerja ya lanjut. Ada lagi? Hah? Yang membatalkan wudu apa? Terus apa lagi? Biarin, nanti yang lain dapat ilmu, dia nggak kebagian. Giliran besok punya anak ngajarin bocahnya nggak bisa. Na'udzubillah min. Ikutin tuh yang baik. Khudh masofa wada' al-kadar. Ambil yang baik, yang jeleknya buang. Ya, kalau pengen di depan hidup selamat, jangan belaga sial di zaman saat ini. Jangan belaga ngelakuin kesialan di zaman saat ini. Nanti besok akhirnya jadi nggak selamat. Na'udzubillah min. Ingatin kan, segala suatu hal yang kita lakuin, yang lu cari itu cuma satu. Oh enggak? Yang lu cari itu cuma satu. Nih, dengerin. Segala suatu hal yang lu kerjain, yang lu cari cuma satu, apa? Ridho doang. Coba lu tanya sama keluarga, sama orang tua lu, sama guru yang lain itu. Yang dicari itu cuma keriduan doang. Ridhonya seorang mengambil mencari keriduan hamba, mencari keriduan Allah, hamba terhadap Allah. Nah Allah apa? Tuhannya. Ya, hamba terhadap Tuhannya. Apa? Orang anak terhadap orang tuanya. Apalagi istri terhadap suaminya. Yang dicari hanya keriduan, bukan apa-apa. Makanya kita perlu ngerti berubah. Ketika kita belajar melaksanakan sesuatu, segala macam hal apapun, kalau kita jauh dari keriduan, coba dah jalan kemana-mana tanpa ridho orang tua. Mending anak nyampe, udah nggak nyampe. Satu udah nggak nyampe, sial opok. Gara-gara orang tua nggak ridho. Cari keriduan, termasuk melakukan apapun di luar. Bakal ridho kan orang tua. Ridho Allah firidhan wa lidain Allah fisidhan wa lidain. Ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu bagaimana ridhonya orang tua. Murkanya Allah gimana murkanya orang tua. Lalu coba ada jalan. Ada nggak suatu hal yang dilakukan di luar yang orang tua nggak tahu, tapi itu perbuatan maksiat. Nanti juga ketemu sialnya. Benar nggak? Kalau nggak percaya coba. Itu berat.
banyak orang nyaksiin dan ngalamin itu banyak. Makanya tanamin di hati kita, yang dicari ridhoan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari orang tua kita, dari guru kita. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu menjaga diri kita walaupun tidak dalam pandangan manusia, tapi kita yakini bahwa Allah melihat kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Rabbana ma'alumma wa sallam ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala sayyidina sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'ala Allah yaqumu yastajibu syafa'atahu wa yarju bidzalika rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bihurmati hadha an-nabi al-karim wa alihi wa sahbihi sallim ala manhajil qawim. اجعلنا من خيار الأمة واسترنا بذنب حرمتك واحصرنا غدا في زمرتك مستعملا سنتنا في مدحه ونصرته واحمنا متمسكين بسنته وطاعته وبصلاه حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يصمد الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسوله. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقد الحديث وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا يا لله أشرفنا فتب علينا توبة اغفر لكل حوبة واستر لنا نوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه هداية السحب والحمد لله بالبدع والتناهي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. انفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم. صلى الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة.
آفات من الفتن يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والوجه اللهم تحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.